Hello dear students, this is 10th class mathematics, the chapter number 3 linear equations. In this video, we will learn the solutions for SCRT question bank, and these are the 8 marks questions, essay type questions, and this is the part 1 video. Here is the first question. The question number 1 from the SCRT question bank. Check whether the given linear equations are consistent or inconsistent and solve graphically. First equation 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. ఇక్కడ SCRT క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చి వాటిని గ్రాఫికల్గా సాల్వ్ చేయమన్నారు. కానీ ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. నౌ లుక్ ఎట్ ద సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2x plus y minus 6 is equal to 0 and this is a linear equation in 2 variables. It is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. So a means coefficient of x, a1 coefficient of x that is equal to 2 and b1 coefficient of y is equal to 1 and c1 constant term in the first equation that is minus 6. Now take the second equation. Second equation is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. From this a2 means the x coefficient in second equation is 4 and b2 means y coefficient in the second equation is minus 2 and c2 means constant term in the second equation is minus 4. Now in order to check whether they are consistent or inconsistent, we have to find the value of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్సా ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్సా అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం a1 a2 యొక్క రేషియో ఫైండ్ చేయాలి, b1 b2 రేషియో ఫైండ్ చేయాలి, అలాగే c1 c2 రేషియో కూడా ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ a1 by a2 వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. a1 by a2 అంటే 2 by 4, a1 వాల్యూ is 2 and a2 వాల్యూ is 4. 2 by 4 అంటే సింప్లిఫై చేస్తే 1 by 2. అలాగే b1 by b2 వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తే ప్లస్ 1 by minus 2 అంటే మైనస్ 1 by 2 అండ్ c1 by c2 వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తే మైనస్ 6 by minus 4 మీన్స్ ప్లస్ 3 by 2. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ a1 by a2 అండ్ b1 by b2 వాల్యూస్, a1 by a2 వాల్యూ 1 by 2 అని వచ్చింది, b1 by b2 వాల్యూ మైనస్ 1 by 2 అని వచ్చింది. Plus 1 by 2 is never equal to minus 1 by 2 ante a1 by a2 is not equal to b1 by b2. In such a case, the equations may represent an intersecting set of lines. If they are intersecting, means it has a solution, therefore the equations are consistent equations. Solution ante vatini consistent equations antam. Ikkada ee two equations kuda a1 by a2 is not equal to b1 by b2 కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్స్ రెండు కూడా ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, అంటే దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. నౌ లెట్ us డ్రా ది గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. 2x plus y minus 6 is equal to 0. గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి అంటే, స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలంటే మనకి xy వాల్యూస్లో మినిమం 2 పాయింట్స్ అని ఉండాలి స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి. అంటే టేబుల్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ టేబుల్ గురించి ఈజీగా టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ మైనస్ 6ని RHS తీసుకుని వెళ్తే 2x plus y is equal to plus 6 అయింది. నౌ లెట్ us లుక్ ఎట్ ద టేబుల్. ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ x వాల్యూ అండ్ సెకండ్ y వాల్యూ తీసుకుందాం. x వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ x is equal to 0 తీసుకోండి. x is equal to 0 తీసుకుంటే 2 into 0 is 0, మొత్తం x టర్మ్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. y is equal to 6 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ x is equal to 1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 into 1 అవుతుంది. y is equal to 6 minus 2, ఈ ప్లస్ 2 అదర్ సైడ్ మైనస్ 2 అంటే 4 అవుతుంది. అలాగే x is equal to 2 తీసుకుంటే 2 2s 4, y is equal to 6 minus 4, 6 minus 4 అంటే 2 అవుతుంది. అలాగే x ప్లేస్లో 3 తీసుకుంటే 2 into 3 6 అండ్ y is equal to, ఇక్కడ ఆల్రెడీ RHSలో 6 ఉంది, ఈ LHSలో ఉండే 6 అటు వెళ్తే మైనస్ 6 అవుతుంది, అంటే 6 minus 6 is equal to 0. These are the values or these are the points for the first equation 2x plus y is equal to 6. First point 0 6, second point 1 4, third point 2 2
and fourth point is 3 0. Of course 4 points మనం ఫైండ్ చేయని అవసరం లేదు. In order to draw the straight line 2 points are enough. పోనీ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి చాలు. Now look at the second equation. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. అగైన్ టేబుల్ డ్రా చేసుకోవడం కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం ఈ -4ని RHSకి షిఫ్ట్ చేస్తే 4x minus 2y is equal to +4 అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా టేబుల్లో x వాల్యూ y వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to 0 ఫస్ట్, x is equal to 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 into 0 0 అయిపోయింది, అంటే x టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. x టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే -2y is equal to 4 అవుతుంది. -2y is equal to 4 and y is equal to 4 by -2. 4 by -2 అంటే -2. ఓకే, నెక్స్ట్ x is equal to 1 తీసుకుంటే 4 into 1 is 4. ఇక్కడ ఆల్రెడీ RHSలో 4 ఉంది, LHSలో ఉండే +4 RHSకి వెళ్తే -4 అవుతుంది, అంటే 4 minus 4 is 0. -2y is equal to 0 and y is equal to 0. నెక్స్ట్ x is equal to 2 తీసుకుంటే 8 అయింది, -2y is equal to ఆల్రెడీ 4 +8 అదర్ సైడ్ -8 అంటే -4 అవుతుంది. -2y is equal to -4 and y is equal to 2. ఇలాగా ఈ ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ తీసుకొని సరిపోతుంది. అంటే ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ 4x minus 2y is equal to 4ని సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ 0 -2, 1 0 and 2 2. Now let us represent all these points on the graph sheet. Look at this graph sheet. ఈ గ్రాఫ్ షీట్లో horizontal line of reference is called x-axis and vertical line of reference is called y-axis. Both x and x dash and y dash may intersect at point origin. ఇది 0 తీసుకుంటాం, నెంబర్ లైన్ లాగే 0కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ 1 2 3 4 పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అలాగే 0కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆన్ x యాక్సిస్ యూ షుడ్ టేక్ -1 -2 -3 అండ్ సో ఆన్. అలాగే ఆరిజిన్కి పైన y యాక్సిస్ పైన 1 2 3 4 5 6 అలా తీసుకుంటాం. అలాగే ఆరిజిన్ కింద y యాక్సిస్ పైన -1 -2 -3 -4 వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఈ హారిజంటల్ లైన్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ని x యాక్సిస్ అని, వెర్టికల్ లైన్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ని y యాక్సిస్ అని అంటారు. నౌ బోత్ దీస్ యాక్సిస్ మీట్ ఎట్ ఎ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ని ఆరిజిన్ అని అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ 0 6, x వాల్యూ ఇస్ 0 అండ్ y వాల్యూ ఇస్ 6. x వాల్యూ 0 అయితే ఆ పాయింట్ y యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది. అలాగే y వాల్యూ 0 అయితే ఆ పాయింట్ x యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ x is equal to 0, y is equal to 6 కాబట్టి ఈ 0 6 అనే పాయింట్ y యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది. దిస్ is 1, దిస్ is 2 3 4 5 అండ్ దిస్ is 6 0 6. దిస్ is the పాయింట్. చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టాం, 0 6 అనే పాయింట్ అది. నెక్స్ట్ పాయింట్ is 1 4. x is equal to 1 and y is equal to 4. y యాక్సిస్ పైన 4 ఎక్కడ ఉంది, x యాక్సిస్ పైన 1 ఉంది. Both these lines meet at this point. Therefore, the coordinates of this point are 1 4. Next 2 2. X is equal to 2 and y is equal to 2. This point. Next 3 0. X is equal to 3 and y is equal to 0 ante a point x axis paina untundi. These are the 4 points that lie on the first straight line. ఇప్పుడు ఈ 4 పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తూ స్కేల్ పెన్సిల్ తోటి ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం. చూడండి ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తాం. నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్, యూ కెన్ రైట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఆల్సో హియర్. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ రాసాం. ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్? 2x + y = 6. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క పాయింట్స్ చూడండి. 0 - 2, x 0, y -2. దిస్ ఇస్ -1 అండ్ దిస్ ఇస్ -2. x -2, 0 - 2. ఇది పాయింట్. నెక్స్ట్ 1 0, x is equal to 1, y is equal to 0. ఇది పాయింట్. నెక్స్ట్ x is equal to 2, y is equal to 2. x is equal to 2, y is equal to 2 ఇది. నెక్స్ట్ 3 4, x is equal to 3 and y is equal to 4 అది. ఈ 4 పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తూ ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. నౌ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ 4x - 2y = 4. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గ్రాఫ్ ని ఈ x యాక్సిస్, ఈ y యాక్సిస్ డ్రా చేసిన ఈ గ్రాఫ్లో మనం ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ని కూడా డ్రా చేసాం. ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. యూ కెన్ క్లియర్లీ లుక్ ఎట్ దిస్.
this is the point of intersection of both the straight lines. At this point, x coordinate is 2 and y coordinate is 2. Therefore, point of intersection is 2, 2. So, at this point of intersection, x value is 2 and y value 2. It will be the solution for the set of or the pair of straight lines. Okay. Scale also you can write on the graph sheet or on the other side of the graph sheet also. Scale. మనం ఏం తీసుకున్నాం స్కేల్ x యాక్సిస్ పైన we took 1 centimeter is equal to 1 unit. Similarly on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Solution ఏంటి x is equal to 2 and y is equal to 2. This is the solution for the given pair of linear equations. ఇది one of the most important questions and it came so many times in the public examination. Now look at another question now. This is question number 2. Solve the pair of linear equations graphically. X minus y is equal to 4 and x minus 2y is equal to 6. ఇవి pair of linear equations. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ అవి కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ క్వశ్చన్ అడగలేదు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ ఫైండ్ a1/a2 b1/b2 c1/c2. ఆ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ చేయని అవసరం లేదు, వాడు అడగలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ తీసేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే x మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుందాం. x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు అంటే y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి. ఈ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది, అంటే 4 0. ఇప్పుడు x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే -y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 1 అదర్ సైడ్ -1 4 -1 అంటే +3 అవుతుంది. -y ఇజ్ ఈక్వల్ టు +3 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు -3. అంటే ఈ ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఉండే పాయింట్స్ 0 -4 4 0 అండ్ 1 -3 3 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి x మైనస్ 2y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6. దీనికి మళ్ళీ టేబుల్ తీసుకుంటే x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫస్ట్ తీసుకోండి. x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే -2y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6/-2. 6ని 3 టైమ్స్ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ -3. నెక్స్ట్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే ఈ y మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 × 0 0 అయిపోతుంది, అంటే x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6. x 6 y 0. నెక్స్ట్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6 - 2 అంటే 4 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4/-2 అంటే -2. ఇలాగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే పాయింట్స్ 0 -3 6 0 and 2 -2. Now let us represent all these points on the graph sheet of the second side. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ షీట్ పైన మళ్ళీ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ డ్రా చేసుకున్నాం. అలాగే x డాష్ y డాష్ అని తప్పకుండా రాయండి. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రతి యాక్సిస్ పైన 1 2 3 4 5 6 పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్ x యాక్సిస్, -1 -2 -3 -4 నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్ x యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ చేయండి. అలాగే y యాక్సిస్ పైన 1 2 3 4 5 6 అనే పాజిటివ్ వాల్యూస్, అలాగే y యాక్సిస్కి లోయర్ సైడ్ -1 -2 -3 -4 అలాగా మీకు 8 10 వరకు వస్తాయి y యాక్సిస్ పైన. x యాక్సిస్ పైన 7 to 8 పాయింట్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కూడా వస్తాయి. ఇవి డ్రా చేసిన తర్వాత x యాక్సిస్ని y యాక్సిస్ని డ్రా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఫస్ట్ పాయింట్ 0 -4 x 0 y -4 y -4 అంటే ఇది. దిస్ ఇస్ -1 -2 -3 అండ్ -4 అంటే 0 -4 అంటే ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ 4 0 x 4 y 0 అంటే ఇది పాయింట్. నెక్స్ట్ 1 -3 x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు -3 అంటే ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసాం. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ కూడా మనం ఇక్కడ రాసేసుకుందాం. x మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయడానికి ఫస్ట్ పాయింట్ 0 -3 x 0 y -3 అంటే ఇది పాయింట్. x 0 y -3. నెక్స్ట్ 6 0 x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6 అండ్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇది పాయింట్. అలాగే 2 -2 అంటే ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకుందాం.
Now equation of this straight line is x minus 2y is equal to 6. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎన్ని పాయింట్స్లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి? ఎస్, ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన వాల్యూ చూడండి 2. అలాగే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర y వాల్యూ ఎంత చూడండి, y is equal to -2. Therefore, the coordinates of this point is 2 minus 2. అంటే సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? x is equal to 2, y is equal to -2 అవుతుంది. అలాగే స్కేల్ రాయండి, గ్రాఫ్ షీట్ పైన స్కేల్ రాయండి, ఈ రూల్ పేపర్ పైన కూడా స్కేల్ రాయండి. స్కేల్ ఆన్ x యాక్సిస్ 1 cm is equal to 1 unit, and on y axis 1 cm is equal to 1 unit అని స్కేల్ రాసాం. నెక్స్ట్ స్కేల్ని సొల్యూషన్ని కూడా రూల్ పేపర్ మీద రాసుకుందాం. సొల్యూషన్ x is equal to 2 and y is equal to -2. అలాగే స్కేల్ ఆన్ x axis 1 cm is equal to 1 unit, and on y axis 1 cm is equal to 1 unit. ఇలాగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన 2 గ్రాఫ్స్ని కూడా మీకు వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 గ్రాఫ్స్ని 1-2 సార్లు తప్పకుండా గ్రాఫ్ షీట్ పైన మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయండి. వైట్ పేపర్ మీద చేస్తే రేపు మళ్ళీ గ్రాఫ్ షీట్ మీద మీరు పూర్తిగా కరెక్ట్గా చేయలేకపోతారు. అందుకని గ్రాఫ్ షీట్ మీద మాత్రమే ఈ గ్రాఫ్ని జాగ్రత్తగా 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇది కాకుండా దీనికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఏంటుంటుందంటే హైట్స్ ఆన్ డిస్టెన్సెస్ అనే ట్రిగ్నోమెట్రీ చాప్టర్ నుంచి దీనికి చాయిస్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ మరీ కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ని గ్యారంటీగా మీరు అందరూ బాగా నేర్చుకుని ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. సెకండ్ పార్ట్లో మరికొన్ని గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అనండి.